सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। अमेरिका वल्लों 1.25 करोड़ प्रवासियां नूं ग्रीन कार्ड देण दी तैयारी। अमेरिका बदल रहा है नागरिकता देण दे नियम। भारतीय विद्यार्थियों ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ सचमुच झटका। अमेरिका विच टाइटल 42 इमीग्रेशन नीति नूं कीता जा रहा खत्म। दसांगे विस्तार विच। ब्रिटेन विच सिख नौजवान रशमीत सिंह दे कतल मामले 'ਚ 2 दोषियों नूं उम्र कैद। रिपब्लिकनां दे वल्लों बाइडन दे परिवारक मैंबरां नूं विदेशां तो करोड़ां डॉलर मिलण दे दोष। ट्विटर के सीईओ अहुदे तो अस्तीफा देणगे एलन मस्क। हुण मैला होणगे नवे सीईओ। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका विच एक बार फिर ਲੱਖਾਂ प्रवासियों नूं पक्का करन दी तैयारी की जा रही है। जी हाँ, यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2023 अधीन तकरीबन 1.25 करोड़ प्रवासियों नूं ग्रीन कार्ड मिल सकता है, जिन्हां विचों 45 लाख वो लोग ने जो जिन्हां दे बच्चों नूं अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। गैर कानूनी तरीके दे नाल अमेरिका पुजे 16 लाख प्रवासी अमरीकी नागरिकां दे नाल विआह करवा चुके ने, जबकि 6,75,000 दे विआह ग्रीन कार्ड धारकां नाल होए ने। अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी डेमोक्रेटिक ने एक नवा नागरिकता एक्ट पेश किया है। सरकार ने उस ग्रीन कार्ड के लिए देश का कोटा खत्म करन अते H1B वीज़ा प्रणाली दे विच बदलाव करन दा फैसला किया है। यूएस कांग्रेस पार्टी की मैंबर ने यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2023 पेश किया। इस दे विच सारे 1.1 करोड़ गैर दस्तावेज रहत प्रवासियों नूं नागरिकता देण दे लई एक ढांचा तैयार किया गया है। ये TPS धारकां ते कुछ खेत मजदूरां नूं तुरंत नागरिकता देण दा राह पद्धरा करेगा। ये नवा अमरीकी नागरिकता कानून अमेरिका विच काम करन वाले भारतीयों के बच्चों नूं पढ़ाई समेत ग्रीन कार्ड प्राप्त करन, H1B धारकां नूं काम करन दी आग्या देगा अते H1B धारकां दे बच्चों नूं उम्र वधण कारण वीज़ा संबंधी समस्यावां तो बचण दा काम करके अमेरिका के नवे नागरिकता कानून के मुताबिक लोगों को कढ़े जाने के डर तो बिना 5 साल तक रहने की आग्या होएगी। इस नागरिकता कानून ते सीमा नूं हटाउण दे नाल रोजगार आधारित इमीग्रेशन प्रणाली नूं बदलिया जा सकता है। इस बिल कारण अमेरिका की किसी यूनीवर्सिटी तो साइंस, टैक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग अते गणित की डिग्री हासिल करने वाले भारतीयों के लिए अमेरिका च रहना आसान हो जाएगा। इस तो इलावा घट तनख्वाह लैण वाले भारती जां किसी होर देश के लोगों लई गुजारा आसान हो जाएगा। अमेरिका च H1B वीज़ा की मदद दे नाल भारत तो काम ते जाण वाले लोगों लई आसान हो गया है। ये वीज़ा प्रणाली एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो किसी भी अमरीकी कंपनियां च काम कर रहे अजिहे भारतीय पेशेवरां नूं रोजगार प्रदान करन च मदद करदियां ने। अमेरिका दीआं तकनीकी खेती कंपनियां भारत अते चाइना वर्गे देशों तो हर साल हज़ारां कर्मचारियों नूं नौकरी ते रखण दे लई इस ते निर्भर करदियां ने। इस दे नाल ही ग्रीन कार्ड किसी भी व्यक्ति नूं अमेरिका दे विच स्थाई निवासी वजों रहण दी आग्या दिंदा है। ये अमेरिका दे विच रहण वाले बाहरी लोकां लई सबूत वजों वरतिया जांदा है। बीते 24 घंटिया के दौरान अमरीका मैक्सीको सरहद से 10,000 तो वध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनी दरअसल 11 मई को विवादपूर्ण इमीग्रेशन नीति की म्याद पूरी हो गई सी और अधिकारियों का कहना है कि हालात इस तो भी माड़े होने की संभावना हो सकती है। इस दे चलदियां टेक्सास का शहर एल पासो सरहदी संकट विचों गुजर रहा। हालांकि इत्थे रहिंदे प्रवासियों को नियमां दे विच तब्दीलियां बारे कुछ स्पष्ट नहीं है। वो पिछले कई दिनों तो शहर दीआं सड़कों ते अस्थाई कैंपां दे विच भी बिताउंदे दिन नज़र आए। खबरां दे मुताबक मेयर ऑस्कर ने इन्हां कैंपां तो कुछ दूरी ते कहा सी कि असीं पहलां कदे अजिहा कुछ नहीं देखा, कुछ तां बदलना पेगा। एक भाईचारे वजों असीं हमेशा लई अजिहा नहीं कर सकते। इस तो पहला अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा सीगा कि टाइटल 42 नूं हटाउण तो बाद कुछ समय दे लई स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाएगी।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ 42 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਟਲ 42 1944 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲ 42 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ 42 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਹੋਏ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਰਾਤ 16 ਸਾਲਾ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਕਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਓਲਡ ਬੇਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਨੂਸ਼ਾਨ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਰਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਰਾਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਤ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ 15 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 9 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਮਸ ਕੋਮਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਮਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਅਸਧਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਮਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NBC ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੀਫ ਲਿੰਡਾ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CTO ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 2011 ਤੋਂ NBC ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਵੀਂ CEO ਹੋਣਗੇ
ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਬਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਲਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਰਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੇਲਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਵ CEO ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਕਰਾ ਰੀਨੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ CEO ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਕ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੰਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਜੈਨ ਰਾਈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਟੰਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ AAPI ਵਿਕਟਰੀ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ AANHPI ਵਿਮਨਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ AANHPI ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੂਲਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸਕਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂਟੇ ਨੀਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਲਾਊ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਗਿਆ ਪਰ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀਨੁਮਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸਨੇ -20 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲੇ। 9 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲਗਭਗ 40 ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰੀਡੂ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਬੁਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਚਾਰजेस ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਪੀ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਐਰਿਕ ਮੂਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $467 ਸਿੱਧੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $234 ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ $225 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਨੀਲ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਜਰ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2021 ਦੇ ਮੀਮੋ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਮੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ WS 434 ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟੇਲ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਊ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਤੀ 8:50 ਉੱਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਊ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੇਲਡਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਜਨ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸਮੇਤ ਉਹ 6 ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਪਰ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਟਾਇਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 3 ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। गिरफ्तार व्यक्तियों की पछाण आजाद बीर सिंह वासी पिंड बडाला कलां, बाबा बकाला, अमरीक सिंह वासी गुरदासपुर, साहिब सिंह वासी गेट हकीमा अनगढ़, धर्मिंदर और हरजीत दोवे वासी 88 फुट रोड अमृतसर वजों हुई है। पुलिस टीमां ने उन्हां दे कब्जे चों 1.1 किलोग्राम क्लोरेट अते ब्रोमाइड मिश्रण अते मोबाइल फोन भी बरामद कीते ने। ब्रोमाइड मिश्रण मतलब पटाके चलाउण वाली समग्री। डीजीपी गौरव यादव ने अमृतसर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं दस्सिआ कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस अते पंजाब पुलिस ते काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने बरीकी दे नाल विग्यान अते तकनीकी जांच करदिआं इस मामले नूं सफलतापूर्वक हल कर लिया। उन्होंने इस केस नूं सुलझाउण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हर तरह के सहयोग के लिए धन्नवाद भी किया। उन्होंने दस्सिआ कि गुरु रामदास सरां विखे वीरवार रात करीब 12:15 ते होए तीजे धमाके के CCTV फुटेज की जांच किए जाण ते मुलजम आजाद बीर सिंह सरां के बाथरूम दे विच जाके उसके पिछे पार्क विच बंब सुट्टदा दिसदा पाया गया। इस तो बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने दस्सिआ कि अमरीक भी दोषी आजाद वीर के पिछे जांदा देखा गया। डीजीपी हुणां ने दस्सिआ कि SGPC टास्क फोर्स के नाल पुलिस टीमां ने तेजी दे नाल कार्रवाई करते हुए दोवां मुलाजमां नूं गिरफ्तार करन दे विच सफलता हासिल की है, जिन्हां ने तीनों धमाकिਆਂ ਨੂੰ अंजाम देण दी जिम्मेवारी ਲਈ है। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਕੈਨ ਅਤੇ ਟਿਫਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ। उन्होंने कहा कि पुलिस दीयां टीमां सारे पहलुआं तो मामले की जांच कर रही ने। उन्होंने दस्सिआ कि दोवां मुलजमां ने खुलासा किया कि उन्होंने मिल के मुलजम धर्मिंदर राही मुलजम हरजीत सिंह अते साहिब सिंह तो धमाके खेज समग्री खरीदी अते उस विच पत्थर पा के ट्रायल करके देखिया, जिस विच वो सफल रहे।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9B ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 16, 18 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120B तहत FIR नंबर 49/2023 मिति 11/5/2023 तहत मामला दर्ज किया है। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं जिस दे विच आज़ादवीर सिंह सन ऑफ जसवीर सिंह आरो विलेज वडाला कला बाबा बकाला जिला अमृतसर एज 36 साल, अमरीक सिंह सन ऑफ लखबीर सिंह आरो विलेज आदियां PS दुरांगला गुरदासपुर एज 26 साल, साहिब सिंह एलियास साबा सन ऑफ सुरिंदर सिंह आरो अमन एवन्यू गेट हकीमा अमृतसर, हरजीत सिंह सन ऑफ देविंदर सिंह आरो मजीठा रोड अमृतसर ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮਿੱਠਾ ਸਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਈਡੀਜ਼ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ, ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡਸ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਗੜ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਦੇ ਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੋਰਸਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਰਪੇਟਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ 1.1 kg ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ SGPC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਟੂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ USA ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।